सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मेरा नाम है मोहित रूबल। पंजाब मेल खबरां 'च तुहाडा स्वागत है। केंद्र सरकार वालों जारी कीते खेती बिलां विरुद्ध किसानां वालों कीता गया पूरा पंजाब बंद। पंजाब दीआं 31 किसान जथेबंदियां वालों खेती बिलां खिलाफ संघर्ष विच समूची रेल व्यवस्था रही ठप। बिहार च चोण दीआं तरीकां दा ऐलान, 3 पड़ावां च होएगी वोटिंग, 10 नवंबर नूं आउणगे नतीजे। भारत विच सोने अते चांदी दीआं कीमतां 'च आई कमी। अमरीका विच विदेशी विद्यार्थियों, खोजकर्तावां अते पत्रकारां दे वीजे दे लई एक निर्धारित समय सीमा दा प्रस्ताव। पेश ने खबरां हुण विस्तार दे नाल। केंद्र दी मोदी सरकार वालों जो खेती ऑर्डीनेंस जारी किए गए सन, उन्हां नूं लैके देश दा अन्नदाता किसान, आड़तीए, मजदूर सड़कों उत्ते उतरन नूं मजबूर हो चुके ने। खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके पूरे देश अंदर सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है अते समूचियां किसान जथेबंदियां वालों मुकम्मल तौर ते पंजाब बंद दा ऐलान किया गया सी। इस च सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस, विरोधी धिर श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी के अलावा वख-वख जथेबंदियां सहयोग दे रही ने। इस दौरान सारे मेन हाईवे बंद किए गए हैं। अज पंजाब लैवल ते रेलां और सड़कां रोकण का प्रोग्राम बनया होया है। उस लड़ी तहत असीं अज 7 किसान जथेबंदियां रोपड़ जिले दियां इत्थे रेलवे ट्रैक रोक के बैठियां, सड़कां रोक के बैठियां, क्योंकि जिहड़ा पिछले दिन ही मोदी सरकार ने काले कानून पास करे जिहड़े किसानां दे खिलाफ हैं। किसानां दी जमीन खोही जानी है, पर किसानां दी फसल मंडी च नहीं बिकनी, दुकानदार दा सौदा नहीं बिकना, व्यापार कोई नहीं चलना। इस करके इन्हां गल्लां दे रोस वजों अज असीं सारे पंजाब दे विच 7 जथेबंदियां रल के 31 जथेबंदियां रल के ये रो रोको प्रोग्राम कर रहे हैं। और जिन्ना चिर ये मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लैंदी, असीं टिक के नहीं बैठांगे। असीं सरकार दे नक्क दम कर दांगे, क्योंकि जिहड़ी पंजाब दी विरोधी पार्टियां भावें वो कांग्रेस है, भावें अकाली दल है, इन्हों ने अपनी अपनी रोटियां सेकण का प्रोग्राम बनाया होया है। हुण साडे धरने च वो अड्ड धरना ला के बैठे ने, कांग्रेस वाले अड्ड बैठे ने। जे उन्होंने सानू हमायत दिंदे ने तो साडे कोल इत्थे आके बैठण। सिर्फ उन्होंने 2022 दिखदा भी चोण किवें जितनी है, इक्को एजेंडा उन्हां दा। पर साडे कोल असीं अन्नदाते भी हैं, असीं वोट दाते भी हैं। असीं बिल्कुल वोट नहीं देवांगे इन्हां नूं जेकर साडे कोल 2022 च आउणे हैं जां साडी गल ही नहीं करदी, साडी वोट दे हकदार है नहीं। हुण किसान खड़ा हो चुके हैं, अगे वाले समा गया, हुण नवां जमाना है, असीं नवीं सोच नाल चलांगे। ये ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ असर पैना हैगा। खपतकार नूं भी वो एक बहुत महंगाई वाला अनाज मिलूगा आटे के रूप में। ये सारे ही जिन्ने तबके हैं वो बहुत जोश भी हैं, गुस्से च भी हैं, और वो सारे इत्थे पहुँच रहे हैं तुहाडे सामने है। और जिहड़ियां सियासी पार्टियां उनका सहयोग दे रही हैं, उन्होंने वर्कर आ रहे हैं, उन्हों का असीं धन्नवाद करते हैं। पर इत्थे सियासी बंदे नूं, सियासी किसी नूं भी इत्थे जिहड़ा स्टेज का प्रोग्राम है उहदे च नहीं टाइम देना हैगा। बाकी निरोल किसानां दा और किसानां दे नाल हितूआं दा धरना हैगा, उहदे लई जिथे रेलवे दा चक्का जाम करना सी, ट्रैफिक जाम करना सी, वो तुहाडे सामने ही है। सारियां सड़कां जाम कर दित्तियां गईयां, और अगे लई भी जिहड़ा आउंदा प्रोग्राम लंबे समय लई लड़ाई चलनी है, उहदे लई सारे लोग तैयार है। असीं वध तों वध भी आखिर असीं अपने घरदिआं नूं, जनानिआं नूं भी लिआउण नूं तैयार है। जिहड़ी कि लड़ाई है वो जित के ही साह लवांगे और पंजाब नूं बचा के ही साह लवांगे। पंजाब दीआं 31 किसान जथेबंदियां वालों खेती बिलां खिलाफ संघर्ष विच समूची रेल व्यवस्था रही ठप। रेलवे ने भावें सारियां रेलां रद्द कर दित्तियां सन, पर किसानां ने रेलवे लाइनां उत्ते पक्के मोर्चे ला के भाजपा अते बिलां दा समर्थन कर रहीआं सियासी धिरां खिलाफ पड़ास कड्ढी। किसानां वालों दिल्ली अमृतसर, फिरोजपुर अमृतसर, दिल्ली बठिंडा, अंबाला बठिंडा, लुधियाना जाखल मुख रेलवे मार्गां समेत होरां ते भी धरने लगा के मोर्चा संभालिया। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, जलंधर, लुधियाना, संगरूर आदि जिलों च
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਯੂਥ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ। ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਖਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, 7 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ MSP ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਬਹੁਤ
ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17 ਦੇ ਔਰ 19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 94 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰਨਾਮਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਚੈਨਲ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। MCX ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ 0.27% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 49,711 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। MCX ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਅਦਾ 0.5% ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ 59,329 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 1.5% ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV।